नमस्कार, मैं सुदर्शन मिश्र पुणी थे आपण समस्त स्वागत करुच्ची जीवन एक अमूल्य शिक्षा माध्यम ए भिडटी को जो मैंने भी शुणुंट जे छोट बयस हूँ युवक युवती हूँ किंबा वृद्धा अवस्था था ए भिडटी को संपूर्ण रूपे आप शुणु ए अमूल्य कहानीटी को जहाँ मु मनन चिंतन करी दीर्घ वर्षर अभिज्ञता एवं आध्यात्मिकतार चरम सीमार पहुँचला पर जहाँ मु तन्न तन्न कर अनुभव कर समस्त जिनस एक कहानी माध्यम मैं ओडिशावासी ए जनसमाज पाखे पहुँचापी चेष्टा करुच्ची। ये भिडियोटी हूँ आध्यात्मिकतार श्रेष्ठ भिडियो। आध्यात्मिकता गोटे छोट जिनस नुह। आध्यात्मिक कौन रूप रंगर न थाए। आध्यात्मिक आपणकर बेश पोशाक न थाए। आध्यात्मिकतार अर्थ हूँ जीवन चरम अनुभूति को अनुभव करवा, जीवन चरम शक्ति को अनुभव करवा, जीवन चरम सीमा को पार कर ईश्वर सहित मिशीजा से हूँ आध्यात्मिकता। आत्मार अध्ययन हूँ आध्यात्म। जो व्यक्ति आत्मा को अध्ययन करिछि, जो व्यक्ति आत्मा कौन जानिछि, जैसे आत्मा उपरे प्रतिष्ठित हो ए शरीर को परिचालित करिछि, से हूँ प्रकृत आध्यात्मवादी पुरुष। ए भिडियोटी आध्यात्मतार चरम सीमार उपनीत हो आपको जीवन गोटे अमूल्य शिक्षा दब। ए दुनिया रे मनुष्य ए समाज रे जो मनुष्य माने बंची रही आज दुनिया रे जो मनुष्य जहाँ पाखर धन अच्छी से भी दुखी, जहाँ पाखर धन नहीं से भी दुखी, जहाँ पाखर संपर्क अच्छी से ताको संभाली पारुनी, जहाँ पाखर संपर्क नहीं से दुखित अवस्था अच्छी। तार दुखर कारण कौन? आपण जदि से दुखर कारण खोजी बसंती विभिन्न प्रकार दुखर कारण बाहर, किंतु ए समस्त जिनिस ऊपर गोटे मात्र कारण अच्छी। तार समस्त दुखर, तार समस्त जंत्रणार, समस्त समस्यार गोटे मात्र कारण अच्छी। से कारण को ए वीडियो माध्यम आप आज जानवे, ए कहानी माध्यम आज आप जानवे। कौन एक जंगल ले जने मुनि, जने ऋषि तपस्या करुले। जनसमाज मंगल पाए से सब बेले कामना करुले। तांको जीवन संपूर्ण रूपे उत्सर्गीकृत रही ध्यान जोग करी शक्ति प्राप्त करी ए जनसमाज को गोटे सुंदर दिग्दर्शन दवापाई। दिने तांकर देखा हला, साक्षात हला मुनिवर नारद को सहित। से नारद को गोटे कथा पचारि, हे मुनिवर, ए मनुष्य आज एते दुखित कहीं अच्छी, तार दुखर कारण कौन? मु देखुची जो मनुष्य ता जीवन में समस्या अच्छी से भी दुखित, जहाँ जीवन में समस्या नहीं से भी दुखित, जहाँ पाखर धन संपर्क ए समस्त जिनिस अच्छी तथापि से दुखित, जहाँ पाखर संपर्क धन ए समस्त जिनिस नहीं से अभियोग करी दुखित, जहाँ पाखर अच्छी से अहंकारी हो दुखित, जहाँ पाखर नहीं से अभियोग करी दुखित। मोर गोटे काम करेंगे, आपण स्वर्ग पहुंची सारा पर विष्णुदेव को ए स्रष्टा को पचारि मोर ए गोटे प्रश्नर उत्तर मते बुझी आसी कहे जे मनुष्यर प्रकृतर दुखर कारण कौन? नारद मुनिवर कहले ठीक अच्छे। तत्क्षणात से जाई पहुंचले विष्णु को पाखरे। विष्णु को जाई कहले, हे प्रभु, हे स्रष्टा, आपण तो समाज को ये जन समाज आपण स्रष्टा, आपण पालन करता, हर्ता करता। आपण मत गोटे कथा कहतु, ए मनुष्य एते दुखर कहीं अच्छे, एते जंत्रणार कहीं अच्छे? सेतबे विष्णु शयनरत थे, विश्राम करते, से हसिले, कहले ठीक अच्छे नारद, तुम्हें बस, गोटे सुंदर कथा कहूँ। तुम प्रश्नर उत्तर यही सुंदर कथार लुचि रही। थरे ब्रह्मा निज पाई गोटे सुंदर रथ तैयारी करिया पाई मनस्थ कले। से रथर कार्य विश्वकर्मा को दिगला। विश्वकर्मा को डकागला। विश्वकर्मा तत्क्षणात आसी ब्रह्मा पाखर उपनीत हेले, पहुंचले। ब्रह्मा कहले, विश्वकर्मा, मो पाई ए विश्वर सर्वश्रेष्ठ, ए सारा संसार ए विश्वर सर्वश्रेष्ठ रथ तैयारी करिवो।
ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହିସାବରେ ଖଚିତ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା ହେଇପାରିବ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କରିକି ଦେବ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନମସ୍କାର କରି ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରଥ ତିଆରି କଲେ। ଯେଉଁ ରଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରଥ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହା ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ, ଯେମିତି ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେ ରଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ରଥ ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିଚକ୍ଷଣ, ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ଘୋଡ଼ା ଲଗାଗଲା। ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା କି ନିମିଷକରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସେ ରଥରେ କିଏ ବସିବେ ନା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା। ସେ ରଥଟିକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଆଣି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଣି ଦେହରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମା ଉପନୀତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରଥ ଚାଳନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମା ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ ବଶତଃ କେହି ଜଣେ ସେ ରଥକୁ ଚାଳନା କରିଦେଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଥକୁ ବିଜୁଳି ଗତିରେ ଥରେ ଦୌଡ଼େଇଲେ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ଭିନ୍ ହୋଇଗଲେ। ରଥଟି ଭାଙ୍ଗି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି। ରଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଛାରଖାର ହୋଇ କୌଣସି ଗୋଟେ କୋଣରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହାତରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୁଲ ବଶତଃ ମୁଁ ଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଏ ରଥ, ଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଥ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଏ ରଥଟି ହେଉଛି ମଣିଷର ଶରୀର। ମଣିଷ ଶରୀର ହେଉଛି ଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାରୀ ରଥ। ଆଉ ଏ ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି ତାର ମନ। ମଣିଷର ମନ ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଉ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ବେକାବୁ ଥାଏ, ଆୟତ୍ତର ବାହାରେ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ହିସାବରେ ଏ ଶରୀରକୁ, ଏ ରଥକୁ ଦୌଡ଼େଇ ଥାଏ। ସେ ତା ମନ, ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାର ଜିହ୍ୱା, ତାର ନେତ୍ର, କର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ପର୍ଶ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଆନନ୍ଦକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ, ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ହିସାବରେ ସେ ଏ ଶରୀର ରୂପକ ରଥକୁ ଦୌଡ଼େଇ ଥାଏ। ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ଗତି ପଥରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଧକ୍କା ଖାଇଥାଏ। ଆଉ ଧକ୍କା ଖାଇ ସବା ଶେଷରେ ଏ ଶରୀରକୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଛିନ୍ଭିନ୍ କରି, ଛାରଖାର କରି, ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ, କ୍ରନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏ ସଂସାରର ଜୀବନ କାଟେ। ଏ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ଯାହାକି ତାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆଉ ତା ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଛି? ସେ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ସେ ରଥ ଚାଳନା କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଉଜାଗର କରିବାର ଥିଲା। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ସେ ରଥରେ ବସିଥାନ୍ତେ, ସେ ରଥକୁ ଆଉ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଠିକ୍ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶରୀର, ଏ ଅପୂର୍ବ ମସ୍ତିଷ୍କ ମନ ପାଇଛି। ସେ ତାକୁ ତା ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିସାବରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ତାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ଅହଙ୍କାରୀ ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିପାରୁଛି ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି। ଯଦି ଅହଙ୍କାରୀ ହେଉଛି ତାର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଉଛି, ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି। ଯଦି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିପାରୁଛି ସେ ଅସଫଳ ହୋଇ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ମଣିଷ ଶରୀର, ଏ ସୁନ୍ଦର ରଥ, ଏ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇ ଯଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥ ସେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା,
ମୁଁ କିଏ? ଏ ଶରୀର, ଏ ମନ, ଏ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କିଏ ଚଳାଉଛି? ମୋ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥର ପ୍ରକୃତର ରଥୀ କିଏ? ମୋ ଭିତରେ କିଏ ରହି ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦଉଛି? ମୁଁ ମନ ନୁହଁ। ମନ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ନା, ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଏକ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଅର୍ଥ ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ। ମଣିଷ ଯଦି ଆକୁ ଉଜାଗର କରିପାରନ୍ତା, ଆକୁ ଯଦି ଜାଣିପାରନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥକୁ, ଏ ମନ ରୂପୀ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରନ୍ତା। ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସଦା ସର୍ବଦା ନିର୍ମଳ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ ପଥ ଦେଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୋତେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ସରଳ ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ଯୁବ ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜନ୍ମ ନୁହଁ। ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ବସିଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କନ୍ୟା କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ବସିଛି, ତାକୁ ଥରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ନିର୍ମଳ, ତା ଶରୀର, ତା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ କେତେ ନିର୍ମଳ। ଆପଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କର୍ମ କରାଇ ପାରିବେ। ଏ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚତମ କର୍ମ ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କରାଇ ପାରିବେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଥରେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବାବୁ କିଏ? ସେ ଯଦି ଥରେ ଜାଣିଦିଏ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ଏ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ମୋର ଶକ୍ତି କ'ଣ, ମୋର ସକ୍ଷମତା କ'ଣ, ସେ ଯଦି ଥରେ ଜାଣିପାରେ, ସାରା ସଂସାରକୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ। ସେ ଯଦି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ସେ ଏ ବିଶ୍ୱର, ଏ ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପୁରୁଷ ହୋଇପାରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସେ ଯେ ସଂସାରରେ ରହି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପୁରୁଷ ସେ ଯେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରି ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଅପୂର୍ବ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ମଣିଷ ଶରୀର, ମଣିଷ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାହା ମିଳିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଜର ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଶୁଭୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଶରୀର? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ମନ? ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମୋର କ'ଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି? ନା, ଶରୀର କେବଳ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଯଦି ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି। ସେ ଆଉ କିଛି ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେଦିନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ମଣିଷର ସମାଜ, ଆଜି ମଣିଷ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସେ ନିଜକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ନିଜର ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ ବି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇନି। ନିଜର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇନି। ଯଦି ସେ ଥରେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତା, ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତା, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି କିଛି ବିଚାର କରନ୍ତା, ଏମିତି କିଛି ଭାବନା କରନ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଜର, ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟିକୁ, ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ
ଜୀବନର କିଛି ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।